dear friends, once again you are welcome to the class. I hope everybody understood the previous day's class. So, as you know, we just started the unit 3, the little girl and the umbrella. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എടുത്തത് ദ ലിറ്റിൽ ഗേൾ ആൻഡ് ദ അംബർല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിറ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നൗ ഐ വിൽ ടെൽ യു ദ സമ്മറി ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി വൺസ് മോർ. നമുക്ക് സമ്മറി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. Okay, so when the story starts, we can see that the main characters, that is Lily and Baby, is going to the school. So it was a rainy season. So at that time started raining. So Baby says to Lily that, "Hey Lily, you can come with Gracie and I am going." By telling this, he started running. Okay, so Gracie is the next character, and Gracie is a member of the Poomangalam family. And Poomangalam family is a rich family. Okay, so after that what happens? The rain become so strong. So our Lily is walking in the rain. So at that time she saw that Gracie is coming with an umbrella. So she is asking, "Can I come with you? Can I enter into your umbrella?" So she says that, "No, you can't." And Lily is wearing very dirty and torn clothes, and Gracie is wearing the silk dresses. Okay, so from the dress itself we can understand that Lily belongs to a poor family and Gracie belongs to a rich family. Okay, so by saying this, Gracie started walking to the school, and Lily is walking to the school. So when the rain became very strong, she is taking a shelter under a shop. Okay, so during that time what happened? She is totally wet, so she is squeezing her dress. At that time her dress was torn. So at that time she is seeing that the Gracie is going with an umbrella, so she becomes very sad. And in the next session, that is Lost Childhood, tells us about the Lily's and Baby's family. So as we know, Lily and Baby don't have their parents, so they are living with their mother's elder sister, and she was a tight-fisted woman, a dark aunt with flat nose, and around 50 years old widow. And as we know, his son is working in army, so he used to send 20 rupees every month. So this auntie put all the money in a bank, private bank. Then what happened to the bank? It was collapsed and he lost all the money. So during that time she is showing some signs of insanity, and she is behaving so cruelly towards these little children. Okay,
So she doesn't like the children is going to school. And they have to do, the children has to do each and every work in that house. Okay, so that's what we took in the previous class. So let's move to the story now. So all of you open your textbook and take page number 77. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക, പേജ് നമ്പർ 77 എടുക്കുക കേട്ടോ. ബ്രൂയിസ് മീൻസ് മുറിവ്, മനസ്സിലായോ? ആൻ ഇഞ്ചുറി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ബ്രൂയിസിന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, so look at your textbook. Lily sighed as the second bell rang at school. The rain showed no sign of stopping or slowing down. The cold wind was still blowing. Okay, so we can look at the first paragraph. Lily sighed as the second bell rang at the school. So now she is standing in front of a shop. So she heard the second bell is ringing in the school. ഓക്കെ, അവളപ്പോൾ ആ കടയുടെ വരാന്തയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ കേൾക്കുകയാണ്. എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? സ്കൂളിൽ രണ്ടാമത്തെ ബെല്ല് മുഴങ്ങുന്നതായിട്ട്, അതായത് സ്കൂൾ കൂടാനുള്ള ബെല്ല് അടിക്കുന്നതായിട്ട് അവൾ കേട്ടു. The rain showed no sign of stopping or slowing down. അപ്പോൾ മഴയാണെങ്കിലോ ഒട്ടും കുറയാനുള്ള ഒരു സൈനും കാണിക്കുന്നില്ല, ഒരു ലക്ഷണവും കാണിക്കുന്നില്ല. The cold wind was still blowing. അപ്പോഴും തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Okay, so let's move to the next paragraph. If she was late for the classes, her teacher would scold her. At times, she would beat her too. Lily started running to school. The rain drenched her clothes again. So just look at the second paragraph. If she was late for the classes, the teacher would scold her. ഇനി അവൾ ക്ലാസ്സിലെത്താനായിട്ട് വൈകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവളെ ടീച്ചർ പിടിക്കും. ടീച്ചർ പിടിച്ച് നല്ല വഴക്ക് പറയും. ഓക്കെ, അറ്റ് ടൈംസ് ഷീ വുഡ് ബീറ്റ് ഹെർ ടു. ചിലപ്പോഴോ ടീച്ചർക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അടിയും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ലില്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ് റണ്ണിങ് ടു സ്കൂൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലില്ലി എന്ത് ചെയ്തു? അത് പേടിച്ചിട്ട് ടീച്ചറുടെ നിന്ന് വഴക്ക് കേൾക്കണ്ട വെച്ചിട്ട് ലില്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ് റണ്ണിങ് ടു സ്കൂൾ. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്കൂളിലേക്ക് ഓടാനായി തുടങ്ങി. ദ റെയിൻ ഡ്രെഞ്ച്ഡ് ഹെർ ക്ലോത്ത്സ് അഗൈൻ. എന്തുണ്ടായി? മഴ അവളുടെ ഡ്രസ്സുകളെ മുഴുവനും നനച്ചു. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Okay, so let's move to the next paragraph. She held her books and slate close to her chest. Suddenly, she slipped and fell on the road. Her skirt was soiled and got torn. Her knees were bruised and the blood oozed out. Still, she felt no pain. A page of her book was torn. Her slate was broken as well. She stood in the rain and cried bitterly. Okay, so she held her books and slate close to her chest. അപ്പോൾ മഴ വളരെയധികം ശക്തിയോടുകൂടി പെയ്യാണ്. സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബെൽ അടിച്ചു. സോ ഷീ ഈസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൺ ഇൻ ദ റെയിൻ, ഇൻ ദ ഹെവി റെയിൻ. ഈ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയിൽ കൂടെ എനിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവളുടെ പുസ്തകവും സ്ലേറ്റും നെഞ്ചോട് അടുക്കി പിടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സഡൻലി ഷീ സ്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് ഫെൽ ഓൺ ദ റോഡ്. അങ്ങനെ ഓടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഷീ വാസ് സ്ലിപ്ഡ്. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? വഴുക്കിയിട്ട് അവിടെ വീണു, റോഡിൽ വീണു. ഹർ സ്കേർട്ട് വാസ് സോയിൽഡ് ആൻഡ് ഗോട്ട് ടോൺ. അവളുടെ പാവാട എന്തുണ്ടായി? ആകെ മണ്ണ് പിടിച്ചു. അതായത് ഇതാണ് അല്ലേ, ഇപ്പം പാതയോരാണ് അല്ലേ, അതായത് മണ്ണിട്ട വഴികളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായി? ഇറ്റ് വാസ് സോയിൽഡ്, ഫുൾ മണ്ണായി. ആൻഡ് ഗോട്ട് ടോൺ, അത് കീറും ചെയ്തു.
Her knees were bruised and blood oozed out. ഇയാളുടെ കാൽമുട്ടുകൾക്ക് എന്ത് പറ്റി? കാൽമുട്ടുകളൊക്കെ പൊട്ടി ചോര ചീറ്റി ഒഴുകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതായത് ഊസ്ഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീറ്റി ഒഴുകുക. ഓക്കെ. സ്റ്റിൽ ഷീ ഫെൽറ്റ് നോ പെയിൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തുണ്ടായില്ല? ഷീ ഫെൽറ്റ് നോ പെയിൻ. അവൾക്കൊരു വേദനയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹെർ ഏജ്. ഷീ ഹാസ് ഓൺലി 8 years, isn't it? അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും അവൾക്ക് എന്തില്ല? ഷീ ഫെൽറ്റ് നോ പെയിൻ. അവൾക്കൊരു വേദനയും അവൾക്ക് തോന്നിയില്ല. The page of her book was torn and her slate was broken as well. അപ്പോൾ ആ വീഴ്ചയിൽ എന്ത് പറ്റി? അവളുടെ ബുക്കുകൾ കീറി. ആൻഡ് ദ സ്ലേറ്റ് വാസ് ബ്രോക്കൺ ആസ് വെൽ. അവളുടെ സ്ലേറ്റ് എന്തുണ്ടായി? സ്ലേറ്റ് പൊട്ടുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഷി സ്റ്റുഡ് ഇൻ ദ റെയിൻ ആൻഡ് ക്രൈഡ് ബിറ്റർലി. ഇത്രയുമായപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തുണ്ടായി? ഷീ വളരെയധികം വിഷമമായി അല്ലേ? സോ ഷീ സ്റ്റുഡ് ഇൻ ദ റെയിൻ. ആ മഴയത്ത് നിന്ന് അവൾ സങ്കടത്തോടു കൂടി കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സോ ജസ്റ്റ് ടേൺ യുവർ പേജ്. When she reached the school, some children began laughing at her. The teacher banged the cane on the table and everybody became silent. The teacher glared at Lily. So when she reached school, അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് അവൾ റോട്ടിലൂടെ നടന്ന് അവൾ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു? ഷീ റീച്ച്ഡ് ദ സ്കൂൾ. അവൾ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സോ സം ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ ബിഗാൻ ടു ലാഫിങ് അറ്റ് ഹെർ. കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവിടെ കരയാനായിട്ട് ചിരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അവളിങ്ങനെ മണ്ണിൽ കുളിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടപ്പോൾ ചിരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ദ ടീച്ചർ ബാങ്ക്ഡ് ദ കെയിൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ ആൻഡ് എവ്രിബഡി ബിക്കെയിം സൈലൻറ്റ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വടി ആ ഡെസ്കും ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ആ സ്വരത്തിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും മിണ്ടാതെയായി. ദ ടീച്ചർ ഗ്ലേഡ് അറ്റ് ലില്ലി. എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ലില്ലീനെ ഒന്ന് രൂക്ഷമായിട്ട് തുറിച്ചു നോക്കി. Why did you came drenched in the rain? Don't you have an umbrella? So she is asking, that is the teacher is asking that, why did you come drenched in the rain? എന്താണ് നീ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയേക്കുന്നത്? Don't you have an umbrella? നിനക്ക് കുടയൊന്നുമില്ലേ? So Lily is replying, no teacher, said Lily, wiping her tears with her hand. കണ്ണുകളൊക്കെ തുടച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ലില്ലി മറുപടി പറയാണ്, ഇല്ല ടീച്ചറെ, എനിക്ക് കുടയൊന്നും ഇല്ല. ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ വരാന്ത, യു വിൽ ഡേർട്ടി മൈ ക്ലാസ് റൂം. ദ ടീച്ചർ പോയിൻറ്റഡ് ടു ദ വരാന്ത. ലില്ലി സോ ഗ്രേസി ഗീഗ്ലിംഗ്. ഹെർ ഹാർട്ട് സാങ്ക്. ദ റെയിൻ ഹാഡ് സ്റ്റോപ്ഡ്, ബട്ട് ടീയേഴ്സ് സ്റ്റിൽ റോൾഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹെർ ചീക്സ്. ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ വരാന്ത. അപ്പോൾ അവിടെ ടീച്ചർ പറയാണ്, യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ വരാന്ത. നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് വരാന്തയിൽ നിന്നോളൂ. ബിക്കോസ് യു ആർ ലേറ്റ് ടു ദ സ്കൂൾ. ഇത്രയും നേരം വൈകിട്ട് വന്ന കാരണം യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ വരാന്ത. യു വിൽ ഡേർട്ടി ദ ക്ലാസ് റൂം. നീ എപ്പോഴാണോ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, സോ യു വിൽ ഡേർട്ടി മൈ ക്ലാസ് റൂം. നീ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മേലെയുള്ള മണ്ണും ചളിയും ഒക്കെയും കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് വൃത്തികേടാവും. സോ ദ ടീച്ചർ പോയിൻറ്റഡ് ടു ദ വരാന്ത. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടീച്ചർ വരാന്തയിലേക്ക് വിരൽ നീട്ടി. ലില്ലി സോ ഗ്രേസി ഗിഗ്ലിംഗ്. അപ്പോൾ ലില്ലി എന്ത് ചെയ്തു? ക്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഗ്രേസി വാസ് ഗിഗ്ലിംഗ്. ഗ്രേസി കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയാണ്. ഹെർ ഹാർട്ട് വാസ് സാങ്ക്. അവളുടെ ഹൃദയം ദുഃഖത്തിലാണ്ടു. അതായത് അത്രയ്ക്കധികം അവൾക്ക് വിഷമമായി. ദ റെയിൻ ഹാഡ് സ്റ്റോപ്ഡ്. At that time, what happened? The rain had stopped. മഴ നിന്നു. But tears still rolled out of her cheeks. പക്ഷേ മഴ നിന്നാലും അവളുടെ കവിളിലൂടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു? കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Okay, so I hope everybody understood the story. Okay, so let's move to the activities in it. നമുക്ക് ഇനി അതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം. Okay. Before that, we have to discuss the question answers, isn't it? So take page number 77. Look at the 9th question. Why did Lily feel no pain though
the blood oozed out of her bruise. എന്താ പറയുന്നത്? Why did Lily feel no pain though blood oozed out of her bruise? അവൾ വീണ് അവളുടെ കാലിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ചീറ്റി ഒലിച്ചു അല്ലേ, എന്നാലും അവൾക്കൊരു വേദനയും തോന്നില്ല. What is the reason? So when you read the textbook, you will understand it better, okay? You can find out the answer. Look at the next question. Question number 10. The teacher did not allow Lily to enter the class. What do you think about the teacher? ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ടീച്ചർ ആ മഴയത്ത് നനഞ്ഞ് മണ്ണൊക്കെ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ അവളിനെ എങ്ങോട്ട് വിടുന്നില്ല, ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ടീച്ചർ? ആ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത്? ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ. ആ ടീച്ചറിൻ്റെ അഭിപ്രായം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ 11th question. Lily saw Gracie giggling. Why did Gracie giggle? What was its effect on Lily? So when Lily was standing in the veranda, she saw inside the classroom Gracie was giggling. അല്ലേ, അവൾ വരാന്തയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, ലില്ലി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാന്തയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രേസി ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നത് ലില്ലി കണ്ടു അല്ലേ. സോ വൈ ഡിഡ് ഗ്രേസി ഗിഗിൾ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേസി കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ലില്ലി? അത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ലില്ലിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്? ഓക്കെ, സോ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ സോ സിമ്പിൾ. സോ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആൻസേഴ്സ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 79. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ലെറ്റ്സ് ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് നൗ. അതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 79. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പേജ് നമ്പർ 79 എടുക്കുക. ലെറ്റ്സ് റിവ്യൂ ദ സ്റ്റോറി. അവിടെ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി, ലെറ്റ്സ് റിവ്യൂ ദ സ്റ്റോറി, നമുക്കൊന്നും കൂടെ കഥയിലേക്ക് മടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഇതിൽ നമുക്ക് 4 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ടീച്ചർ അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ I am telling you have to read the textbook very well. ടെക്സ്റ്റ് നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക തന്നെ വേണം. Then only you will be able to find the answers for these questions. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ല പോലെ വായിക്കുക തന്നെ വേണം. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ, ഹൗ ഡസ് ദ ഓഥർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റെയിനി സീസൺ? How does the author describe the rainy season? Who is the author here? Yes, very good, Muttathu Varki, isn't it? So how Muttathu Varki is describing the rainy season? Rainy season എങ്ങനെയാണ് മുട്ടത്ത് വർക്കി ഈ കഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദ റെയിൻ ഈസ് ഓൾസോ എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ഇറ്റ് അല്ലേ. ഈ കഥയിലെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആര്? മഴ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ മഴേനെ എങ്ങനെയാണ് ഓഥർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ എഴുതി നോക്കുക. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ഗ്രേസീസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ലില്ലി? ഗ്രേസിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ലില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടെന്ന്? നമുക്ക് കഥയൊക്കെ പഠിച്ചു, കഥയൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ലില്ലിക്ക് ഗ്രേസിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്ക്രൈബ് ദ aunt's character in the story. Here the third question is very simple. You have to write a short description about the character of auntie. നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആൻറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് യു were Lily's friend, how would you help her? നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സപ്പോസ് യു ആർ ലില്ലീസ് ഫ്രണ്ട്, ഹൗ വിൽ യു ഹെൽപ്പ് ലില്ലി? നോക്കുക, നിങ്ങളാണ് ലില്ലിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ ലില്ലിയെ സഹായിക്കും? ദർ ആർ സോ മെനി വേസ് isn't it to help ലില്ലി അല്ലേ. ലില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിലോങ്സ് ടു എ പുവർ ഫാമിലി അല്ലേ. ലില്ലി വളരെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ്.
അപ്പോൾ അവളെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും. സോ യു ഹാവ് ടു ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ സം ഓഫ് ദ വേസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ലിലി. കുറച്ച് വഴികൾ എഴുതുക. ലില്ലിനെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വഴികൾ നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So I think all these questions are so simple. Okay, so try to find out its answers. Let's move to the next session, that is let's write. First question, Lily was standing on the school veranda. The class teacher, Gracie, and the other children are looking at her. Lily's face became pale. What would Lily's thought be? Okay, so Lily was standing on the school veranda. ഇതിൻ്റെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, കഥയുടെ അവസാനത്ത് നമുക്ക് കാണാം ലിലി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ വരാന്ത. ടീച്ചർ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ലില്ലിയോട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ലില്ലി വരാന്തയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സോ ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ, ഗ്രേസി ആൻഡ് ദ അതർ ചിൽഡ്രൻ വേർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹെർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലിരുന്നിട്ട് ഗ്രേസിയും ടീച്ചറും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗ്രേസീനെ തുറിപ്പിച്ച് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലില്ലീസ് ഫേസ് ബിക്കെയിം പേൽ. വെള്ളറി വെളുത്തു. ലില്ലിയുടെ ഫേസ് വെള്ളറി വെളുത്തു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വുഡ് ലില്ലീസ് തോട്ട് ബി? എന്തായിരിക്കും ലില്ലിയുടെ വിചാരങ്ങൾ? നമുക്ക് ലില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ. പാരൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം, എബൌട്ട് ദ ആൻറ്റി അറിയാം, ദെൻ ഹൗ ഷീ ലീവ്സ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഹൗസ് എന്നുള്ളതറിയാം, എന്തൊക്കെയാണ് അവൾക്ക് ഇല്ലാത്തതെന്നറിയാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലില്ലിയുടെ തോട്ട് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റൈറ്റ് ദ തോട്ട് ഓഫ് ലില്ലി യു ഹാവ് ടു റെഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെരി വെൽ. തോട്ട് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടെക്സ്റ്റ് നല്ലപോലെ വായിക്കണം. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, Lily told Baby everything that happened at school. Baby consoled her. Write a likely conversation between Lily and Baby. So when the story starts, we can see that Lily and Baby are on the way to school. സ്റ്റോറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലില്ലിയും ബേബിയും കൂടിയിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോണത്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റെയിനിങ് അല്ലേ. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? മഴ പെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സോ വാട്ട് ഡിഡ് ബേബി ഡു? ബേബി സ്റ്റാർട്ടഡ് റണ്ണിങ് ടു സ്കൂൾ. ആ സമയത്ത് ബേബി എന്താ ചെയ്തത്? അവൻ വേഗത്തിൽ സ്കൂളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ബേബി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ലില്ലി ടോൾഡ് ബേബി എവ്രിതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ദ സ്കൂൾ. സോ after the school, when Lily returned home, she is telling everything that happened at the school. ബേബി ലില്ലിയും സ്കൂൾ വിട്ട് ചെന്നതിന് ശേഷം ലില്ലി ബേബിയോട് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാണ്. സോ ബേബി കൺസോൾഡ് ഹെർ. അതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേബി ലില്ലിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. സോ റൈറ്റ് എ ലൈക്ലി കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലില്ലി ആൻഡ് ബേബി. അപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഡയലോഗുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ ലില്ലി ആൻഡ് ബേബി. ലില്ലിനെയും ബേബിയുടെയും ഡയലോഗ്, ഒരു സംഭാഷണം എഴുതാനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് 3 more questions. So I am just giving you the questions, so you have to find out the answer. Okay, നമുക്ക് കുറച്ച് 3 ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ എഴുതി നോക്കുക. ഒരു ദിവസം ഫുള്ളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം ഒരു 5 times ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Go and stand in the veranda. The teacher didn't allow Lily to enter the classroom. What do you think about the teacher's behavior? Write your views in a few sentences. At the end of the story, the class teacher says that go and stand in the veranda. ഓക്കെ, ആ കഥയുടെ അവസാനത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ലില്ലിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ വരാന്ത. നീ പോയിട്ട് ആ വരാന്തയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വൈ ദ ടീച്ചർ സേസ് സോ? എന്താണ് ആ ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ബിക്കോസ് ലില്ലീസ് ഡ്രസ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ്
റെയിൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ മഡ്. ചെളി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഫുള്ളായിട്ട് നനഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അത് കാരണം അവളോട് വരാന്തയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. സോ ദ ടീച്ചർ ഡിഡിൻറ്റ് അലൗ ലിലി ടു എൻ്റർ ദ ക്ലാസ് റൂം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്ന് നനഞ്ഞ് വന്ന് അഴുക്ക് പിടിച്ച് വന്ന ഒരു കുട്ടീനെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ബിഹേവിയർ? ആ ടീച്ചറുടെ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? റൈറ്റ് യുവർ വ്യൂസ് ഇൻ a few sentences. ആ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു 2-3 സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ദ 6 സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഇനഫ്. ഓക്കെ, ഒരു 6 സെൻറ്റൻസെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ദ 4th question. Pick out the words and sentences from the story which tells you that Lily and Baby were very poor. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലില്ലി ആൻഡ് ബേബി ബിലോങ്സ് ടു ദ പുവർ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ലില്ലിയും ബേബിയും പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. വളരെ എളുപ്പമാണ്. സോ യൂസിങ് എ പെൻസിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദോസ് സെൻറ്റൻസസ്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദോസ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. അപ്പോൾ കണ്ടെത്തുക, പെൻസിലുകൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 5th question. Is rain a joyful experience to you? Write a brief paragraph on rain. നിങ്ങൾക്ക് മഴ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണോ? മഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. മഴയെ കുറിച്ചിട്ട് വിഷമമുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, സന്തോഷമുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്താണ്? റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് പാരഗ്രാഫ് ഓൺ റെയിൻ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, മറ്റുള്ള ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് എഴുതണ്ട, പാരൻസിൻ്റെ നിന്ന് എഴുതണ്ട, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഐ നോ ടുഡേ യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് homeworks, so try to find out the answers for all these questions. Okay, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഹോംവർക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ടീച്ചർക്ക് അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നല്ലപോലെ വായിച്ച് ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ എം വൈൻഡിങ് അപ്പ് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ഇതോടുകൂടിയിട്ട് ടീച്ചർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ സെൻഡ് എ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ടു യുവർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ. ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെയല്ല, ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് അത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം. സോ ഐ വിൽ ബി ഗിവിങ് യു ദ റിപ്ലൈ. അതിനുള്ള മറുപടി ടീച്ചർ നൽകുന്നതായിരിക്കും. പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ എം വൈൻഡിങ് അപ്പ് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. Thank you, my dear children. We can meet at the next class.